قد أفلح المؤمنون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Endi bizning g'oyalarimizda shulayroq endi. Hozir bir kun agarda xotin-qiz zavtrak azirladi, so irkishi endi o subhanallah rahmat endi senga motorim rahmat de. Ikkinchi kunni endi zavtrak azirlagach tiga rahmat yo'q endi bu tiga stabilno должно быть shulay. Uchinchi kunni xotin-qiz agarda zavtrak azirlamasa, уже shunday qarash bilan asin narsali zavtrak azirlamading deb aytadilar, shulay bit. Ikkinchi yoqdan irkishi hozir erta bilan turdi-da, xotinima bir surpriz ishim deb karavotni yeb qo'ydi. Xotin endi o shotlana qara, erim rahmat senga semya. Bo'lishdan yordam etdin, karavot yeb oldim de. Ikkinchi kunni endi bu rahmat yo'q. O bo'lay chish bo'lurga endi. Ikkinchi kun yemasan, asin narsali karavot yemading. Sen aytadi, "Jiya boshlagan endi" deb aytadilar bit. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda a'udhu billahi minash shaytonir rajim. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ de. Onlarga de haq yo'l ochilg'ach, shul qavmlarga haq yo'l ochilg'ach de. Kitob ahllarin, ya'ni kitob ahllari mana shul qavm turib so'z bora. Ko'bisi o'z hisatligidan siz iymon keltirgandan so'ng sizlarni dindan chetga burmoqchi edilar. Al-Baqara surasi 109-oyat. Xusutlik sifati bilan sizlarni dindan jiroq etmoqchilar edi. Mana narsalar tilaganlar edi. Albatta bilamiz xusutlikning turlari bor. Birinchi u qachon kishi boshqa kishidan ne'mat ko'rib, mana shu kishida u ne'mat ketib, menda bo'lsin de. Bu birinchi xusutlik. Xusutlik zaviz degan so'z. Chornaya zaviz. Ikkinchi turi qardoshlarim, qachon kishi boshqa kishida biror ne'mat ko'rib, o'zinda bo'lmasa-da, tiginaridan shul ne'mat ketuvini tilav. Mana shu ikkinchi sifati. Ikkinchi xusutlik. Albatta Allah subhanahu wa ta'ala agarda biror nindi sifatni bizga tiya ekan, harom eta ekan, u bizga o'zimizga foydaga. Chunki mana shu xusutlikni qarasaqna, onun zarari zo'r. Mensizda siz uni bilasiz. Lekin eng qo'rqinch, eng zo'r zarar u dini bizga qarata. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda iblis so'zi turni aytadi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Qala ma mana'aka alla tasjudu ila idha amartuk. Qala ana khayrun minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ul aytdi Allah subhanahu wa ta'ala shayton so'zlari turunda. Men anarga aytkajdi. Men senga amr bergandan so'ng narsa seni nashul Adam alayhisalomga sajda qiluvdan tutqarlab qoldi deyish. Iblis nima aytadi? Men anardan yaxshiroq de. Sen meni o'tdan yaratding, ani yerdan de. 7-sura 12-oyat. Sen narsaga Alloh qo'shgancha yashamaysan, nishab dinni yaratmaysan. Men bilaman atigi, ilk vaqtda aroq ichib yuriydi, hozir imishtir namozga bosdi. So'ng nishab sen namozga bosmaysan. Men bilam teginde o bulay bo'ldi, tigilay bo'ldi. Men onlardan yaxshiroq degan his o'z ishini oladi, Allohga yaqinlayman. O'zina da boshqalarga da zarar keltira boshlaydi. Ana tigili bulay bo'ldi, bo'lsa bulay bo'ldi deb o'zinda dindan tuta, boshqalarinda dindan to'yib tura. Ko'p ishchiqlarda qardoshlarim, mana bu xisatlik ul sabab bo'lib tura shunlarga. Chunki yaxshiroq bo'lu uchun ikki turli yo'l bor. Birinchisi durustdan o'zining ustida ishlab yaxshiroq bo'lu, Allohga itoat etib yashaw. Ikkinchisi boshqani grezga cho'mdiruv.
Һәм бездә күп чакларда шул икенче способ белән, вариант белән әйтик, кеше яхшырак булып үзен хис итә. Хакыйкый рәвештә ул яхшырак түгел. Менә шул күп чакларда хөсетлек аша, кардәшләрем. Ләкин монда акылга сыймый торган нәрсә килеп чыга. Ни өчен? Чөнки безнең бит Аллаһ Тәгалә безне яратты. Соң әгәр дә теге кеше Аллаһка итаат итмичә, Аллаһ белән араны боза икән, ни өчен соң син Аллаһ белән араны бозырга тиеш? Ул бит үз өчен җавап бирә, ә син үз өчен җавап бирәсең. Икенче кардәшләрем, Пайгамбар Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә бер хадисендә, үзегезгә элегрәк булган өммәтләрнең авыру эләкте сезгә ди. Көнчелек, ягъни шул хөсетлек һәм күрә алмаучылык. Бер-береңне күрә алмау, нәфрәтләнү пакы белән бердер. Мин шәч кыра торган пакы дип әйтмим. Бу шәч турында сүз бармы, кардәшләрем? Сүз динне кыра торган пакы турында бара. Әгәр дә кеше миңа хөсетләп карый икән, әлбәттә, әгәр дә ул дин әһле булса, яисә намаз укый торган булса, әлбәттә бу мине дингә карата ярагайта башлый. Бит хөсетлек менә бу аятка туры килми, каршы килә. Аллаһ субханаһу ва тааля Кур'ан-ы Кәримдә әйтә: "Иннамал муъминуна ихватун", мөселманнар ди үз ара кардәшләр. Һәм менә шул хөсетлек ул араны боза башлый. Юкка чара. Ике мөселман кардәшен бер-берсенә дошманлап карап йөриләр аннары. Бу кардәшлеккә, кардәшләрем, кире генә түгел, каршы килә. Чөнки хөсетлек, кардәшләрем, кешеләрне ялганга, гайбәткә һәм башка гынахларга итә. Мисал өчен китерәм. Намима дигән нәрсә. Намима нәрсә ул? Ул кашан кеше гайбәт сөйли һәм кашан ялаяга. Ялгансыз сөйләп йөри башка кеше турында. Бер мәҗлестән ике мәҗлескә йөри. Моның турында сөйли, теген турында сөйли. Барысы ишетеп ала да, тегендә барып тагын сөйли. Асылы күп чакларда хөсетлек, кардәшләрем. Аллаһ субханаһу ва тааля Кур'ан-ы Кәримдә Пайгамбар Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Ла ядхулул джанната ан-наммам". Джаннәткә менә шул намима белән сөйләгән кеше, шуңа шөгыльләнгән. Гайбәт булсынмы, ялаягы булсынмы, сөйләгән кеше джаннәткә кирми. Һәм бу көндә анды белән, нәрсә белән эшләгән кеше иң начарлар кешеләр арасында. Чөнки бик күп зыян китерә ул җәмгыятебезгә. Бер галим әйтә, хөсетлек ул күктә булган гынахның сәбәбе, беренче гынахның сәбәбе. Һәм җирдә беренче гынахның сәбәбе. Күктә Иблисның Адам алейһиссаламга карап, җирдә Адам алейһиссаламның балалары арасында бер-берсенә карата. Шуңа күрә Пайгамбар Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, хөсетлек ди, ул изгелекләрне нәкъ ут коры утыны юкка чыгарган шикелле изгелекләрне дә юкка чыгара. Димәк, хөсетлек дингә генә түгел, дөньяга гына түгел, кешегә үзенә дә зур зарар китерә. Бер галимгә сорау бирделәр: "Әгәр дә сиңа менә шундый фурсат килсә, хөсетлек кешегә бер газап бирергә, нинди газап бирер инде?" дигәч, әйтә: "Монардан да күбрәк җәза биреп була микән анарга?" Бит хөсетлек кеше ул бәхетсез кеше. Чөнки бер яракта хөсетлек тә иман да була алмый. Иманы юк икән, заиф икән, бу бәхетсез дигән кеше. Һәр нишләргә? Монда зыян китерә, тегендә зыян китерә. Һәр безгә нишләргә? Аллаһ субханаһу ва тааля Кур'ан-ы Кәримдә әйтә: "Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Ва иямсаска Аллаһу бидуррин фала кашифа лаху илля ху. Ва юридка би хайрин фала радда ли фадли. Юсибу биhi ман яшаъу мин ибадиhi ва хуа л-гафурур рахим." Юнус сурасы 107-нче аят. Әгәр Аллаһ зарар белән сине тисә, бер кем дә аннан башка сине коткара алмый. Ләкин әгәр ул сиңа хәйрле нәрсә теләсә, бер кем дә аның ниъмәтен кире кага алмас. Ул аны кемгә тели шуңа бирә. Ул Аллаһ Тәгалә гафу итүче һәм рахимле зат. Хәзер инде нишләргә? Кешеләр безгә хөсетләр карасалар. Беләм, бу тегесе шулай дип уйлыйм, беләм дип әйтә алмыйм. Нәрсә кешенең йөрәгендә Аллаһ субханаһу ва тааля үзе генә белүче. Аллаһ Тәгалә һәр нәрсә эшләргә куша инде. Аларны тотып кыйнаргамы?
Тотып сүгәргәме, нишәргә алар белән дигәч, Аллаһ субханаһу ва дәвам итә. Фа'фу васфаху. Син аларны гафу ит һәм алардан борыл. Юк, кыйнарга түгел. Сүгәргә дә түгел. Син аларны гафу ит. Гафу дигән сүз бу мәгънәдә нинди мәгънәдә килә? Ягъни безнең йөрәкләребездә үпкә дигән сүзнең дә сыйфаты калмый дигән сүз. Менә фа'фу мәгънәнең. Фа'фу шундый мәгънәдә килә. Васфаху ничек калдыргасың? Ягъни бер нәрсә булмаган шикелле син аларны калдырып кит. Аллаһ Тәала теләмәсә бер нинди зарар булмый. Юк, мин тырышам булай тегеләй. Әгәр дә аңлатсаң, сәбәп юк. Ләкин мин дип торсаң, син кимсең мин? Аякларым, кулларым Аллаһ Тәала бирде. Зиһен Аллаһ Тәала бирде, акыл Аллаһ Тәала бирде. Кеше генә түгел, мин әле чебенне дә туры юлга күндерә алмыйм. Димәк, Аллаһ Тәала ялварып, Аллаһтан сорарга кирәк. Гафу ит һәм калдыр аларны. Аллаһ Тәала әйтә: "Фа иннама алейкал балаг ва алейна аль-хисаб." Синең өстеңдә җиткезү генә. Без җиткезәбез безне. Ва алейна аль-хисаб. Без хисап кылучы ди Аллаһ Тәала. Ар-Рa'д сүрәсе 40-нчы аят. Ни өчен Аллаһ Тәала фа'фу васфаху әйтә? Гафу итегез һәм бер нәрсә булмаган шуны калдырыгыз. Кардәшләрем, монда безнең кавымга, иманлы булган кешеләргә бер ишара бар. Ишарасы шул: ягъни иман китергән бәндәләрнең көчләре үзләре аз булсалар да, кешеләрне гафу итәргә, кешеләрне гафу итәргә һәм бер нәрсә булмаган шикелле калдырга безнең көчебез җитәргә мөмкин. Чөнки без аны булдыра алабыз. Бу тагын Аллаһ Тәала безнең дәрәҗәбезне күтәрә. Без гафу итәргә һәрбер кеше гафу итә алмый. Аның өчен белем дә кирәк, иман да кирәк, дәрәҗә дә кирәк. Аллаһ Тәала алдында. Шуңа күрә Аллаһ Тәала безне күтәрә, сез булдыра аласыз ди. Ла юкаллифуллаху нафсан илля вус'аха. Кешегә Аллаһ Тәала алар эшли алмый торган нәрсәне эшләргә кушмыйлар ди Аллаһ субханаһу ва тәала. Шуңа күрә калдырыйк. Беренчедән, Аллаһ теләмәсә безгә зарар тими. Икенчедән, әгәр дә алар кешеләргә безнең якыннарыбызга нәрсәдер сөйләсәләр, алар безнең хакыйкый якыннар булсалар, ышанмаслар. Өченчедән, әгәр дә акыллы икән, хикмәтле икән, шуны тыңлаган кеше үзенә аны сигнал булачак. Бу кеше миңа гайбәт сөйли. Бу кеше бәлки ялган да сөйли. Бу бит хәзер минем алдымда гынах ясап утыра түгелме соң? Әгәр дә ул гынах ясый, ничек мин аны ышанам? Аллаһ субханаһу ва тәала алдында бу гынах сөйләп утыра миңа. Ә мин ничек анарга ышанам? Ашыктан ашык гынах сөйләп утыра. Араны бозырга тырыша. Демәк, ничек без анарга ышанырга тиешбез? Ул бит Аллаһ Тәала алдында, Аллаһ Тәала бит аны күрә, аның алдында гынах сөйли, ә без ничек анарга ышанабыз? Безгә инде ялганырга җиңел була анарга. Шуңа күрә калдырыйк, кардәшләрем. Һәм безнең кыйссага кайтканда, хатын ир белән турында. Менә ничек хатын ирдә, ир хатында, аларда булган ниъмәтләрне күрми башлый. Biz de şulay Allah'ın nimetini күрми башлыйбыз. Иртә белән тордың, күзләреңне ачтың, аның турында уйладың мы? Бит Аллаһ теләмәсә күзләреңне ачмасаң. Монда килдең җыяу, Аллаһка шөкер, акай бер кеше килә алмый. Аның турында уйладыңмы? Аның турында уйладыкмы? Чөнки хөсетлекнең бер сәбәбе кеше Аллаһ биргән ниъмәтне күрми. Хөсетлек белән эшли торган кеше ул Аллаһ субханаһу ва тәала алдында җинаят кыла. Ни өчен? Чөнки ул Аллаһ субханаһу ва тәала биргән ниъмәткә разый түгел. Аллаһ субханаһу ва тәала биргән ниъмәткә разый түгел ул. Менә аның җинаяты. Шуңа күрә бер шагыйрь матур сүзләр әйтә.
Гарап телендә, чөнки бездә татарларда шигырь кебек булмас инде. Кешеләрнең хөсетлегенә сабыр ит. Ни өчен? Чөнки синең сабыр итүең алар өчен үтерү шикелле.